السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول گینگسٹر کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مگر وہ شاید اب بھی اس سے انجان تھی۔ پرومس؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گرفت مضبوط کرتا کہتا ہے۔ گن سے بھی نہیں؟ وہ پاس پڑی جیکٹ سے چھلکتی گن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر گھوم جاتا ہے۔ اس سب کے بعد اس نے خود کو کس قدر زخمی کیا تھا، ان زخموں سے کمر بھری پڑی تھی۔ وہ تو جبران اور سب کو ان کے خاص ملازم نے اس کے یہاں آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے خود کو کس قدر ٹارچر کیا تھا، کبھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے۔ آنکھوں میں عہد تھا، وہ پگھل چکی تھی، بس اسے لاڈ کرنے میں مزہ آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ میرا چہرہ زور سے نہیں پکڑو گے؟ وہ اپنی تھوڑی سہلا کر کہتی ہے۔ کبھی نہیں، وہ کہہ کر تھوڑی چوم لیتا ہے۔ اب سوچوں گی، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر گہرا مسکراتا ہے، ایک شرط پر۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ اس کی کسی بات سے انجان تھی، جو اب ہوتا وہ اس کی اگلی بات جانتا تھا۔ اپنے ٹمپل دے دو، ویسے اتنے پیارے ہو، ان کی ضرورت نہیں۔ انداز مکھن لگانے والا تھا، مگر وہ دل سے کہہ رہی تھی، سوچوں گا۔ وہ بھی اسی کی طرح جواب دے کر پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا ہے۔ فی الحال تم پر تمہارا پرومس پینڈنگ ہے مسز ایگل۔ وہ انگلیاں چلاتا اس کی آنکھوں تک جھک کر کہتا ہے۔ کون سا؟ میں نے کوئی نہیں کیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا، جو کہوں گا مانو گی۔ وہ اس کے ہسپتال میں کہی گئی بات یاد دلاتا ہے۔ ارے وہ تو تم نے ڈرایا تھا، ہرگز نہیں مانوں گی۔ وہ سیدھی ہاتھ چھاڑ کر منع کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں، وہ کہتا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، جس سے وہ اپنی آنکھیں مون لیتی ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو جاتی ہے۔ اسے نیند آنے تک اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں آہستہ آہستہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ صبح آنکھ کھولتی ہے، صبح کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر دیتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کے پاس دیکھتی ہے۔ یہ وہ کہاں تھی؟ اکیلے کمرے میں، وہ بھی انجان۔ پاکستان۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسے اس شخص کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ اس کی والدہ کا بار بار یہی سوال تھا جب سے وہ واپس آئے تھے۔ ہاں، مجھے اپنی بیٹی کے یقین پر یقین ہے۔ اسے یقین ہے وہ محفوظ ہے اس شخص کے پاس، اس لیے میں یہاں گیا۔ مگر یہ ایک اور آخری موقع تھا جو دے کر آیا ہوں۔ اب کچھ بھی ہوا تو اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ کون لے کر جاتا ہے، پھر میری بیٹی کو دیکھوں گا۔ وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان سے بات کرتے وقت آگے ہو کر ان سے کہتے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ پیچھے بس اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہ جاتی ہیں۔ عمان۔ وہ خود کو اکیلے کمرے میں پا کر اچانک گھبرا جاتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو وہاں تھی، ماں کے پاس۔ یہاں؟ وہ اسے پاس دیکھتی خود سے بڑبڑاتی ہے۔ وہ درد کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پاؤں نیچے تو رکھ دیتی ہے، مگر اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ رات کو تو آن ساتھ تھا، تو وہ یاد کرتی بولتی ہے آن۔ وہ وہیں سے چیختی ہے۔ وہ جو نیچے اس کے لیے بریک فاسٹ بنا رہا تھا، اس کی چیخ پر چھوڑتا اوپر بھاگتا ہے۔ آن۔ وہ دوبارہ چیختی ہے، تبھی وہ دروازہ کھلتا اندر داخل ہوتا ہے۔ آن۔ وہ نم آنکھوں میں سے پکارتی ہے۔ وش۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا چہرہ تھاپتا ہے، مگر وہ فوراً اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ وہ صحیح سے بیٹھتا اس کے بال سہلاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ وہ نرمی سے پوچھتا ہے۔ مجھے لگا میں کڈنیپ ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی کہتی ہے۔ کیا کسی کی اتنی ہمت ہے میری اجازت کے بغیر تمہیں دیکھے بھی؟ وہ اس کے زخم کی فکر کرتے اسے پیچھے کرتا ہے۔ مگر ہم کہاں ہیں؟ میں ڈر گئی تھی۔ وہ رونا چھوڑ کر اسے گھورتی کہتی ہے۔ مسز ایگل کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن ڈر سے تیز ہوتا دیکھ مضبوط لہجے میں کہتا ہے۔ ہاں، اسے کہیں بھی لے جاؤ اور انسان ڈرے بھی نہیں، حد ہے۔ وہ منہ بسور کر کہتی ہے۔ وہ اس کے یوں کہنے پر مسکرا دیتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھ کر پوچھتی ہے۔ سامنے ونڈو تھی جہاں درخت نظر آ رہے تھے، جنگل۔ وہ ایک لفظی جواب دیتا ہے۔ کیا ہے؟ مذاق نہیں کرو، بتاؤ۔ وہ کہہ کر اسے دیکھتی ہے جہاں سنجیدگی تھی۔ تم مذاق نہیں کر رہے؟ وہ آنکھیں بڑی کیے پوچھتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں؟ لہجہ اچانک سرد ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پر دیکھ کر وہ نرمی نرم نظروں میں دوبارہ آ گئی تھی۔ نہیں نہ، ہم یہاں کیا کرنے ہیں؟ کیا شیر کی غذا بننے آئے ہیں؟ وہ ڈر کر اس کا ہاتھ تھامتی نظریں یہاں وہاں کرتی کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر گہرا مسکرا دیتا ہے۔ چلو اٹھو، چینج کرو۔ وہ کھڑا ہو کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیتا ہے۔ میرے کمرے؟ وہ اس کی چینجنگ روم تک لا کر بٹھاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ اپنی کبرڈ کھولتا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اسے دیتا ہے۔ تمہاری ڈریسز بڑی ہیں، اس لیے یہ پہنو۔ وہ کپڑے لا کر اس کی گود میں رکھتا گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ ساری فراک تھی، کل بھی کھلے سے کپڑے میسا نے دیے تھے، سردی لگے گی۔ وہ سوٹ دیکھ کر کہتی ہے بالکل نہیں۔ وہ اس کا وہ ہاتھ جس پر پٹی بندھی تھی وہ پکڑ کر کہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ پٹی پر انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ پاؤں؟ وہ ہاتھ چم کر رکھتا پاؤں پکڑنے لگتا ہے، مگر وہ پیچھے کر کے غصے سے گھورتی ہے۔ دیکھنے دو وش۔ وہ پاؤں پکڑ کر اس کا زخم
उसे कहता जख्म देखता है जो भर चुका था। वो पाँव आराम से वापस रखता खड़ा होता है। चेंज करो, मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर हूँ। उसकी आंखों में देखकर कहता बाहर निकल जाता है। वो चेंज करते उठने की कोशिश करती है मगर बेसुध। आखिर वो मुंह फुलाकर उसे आवाज़ दे देती है जो उसके एक ही पुकार पर अंदर आ जाता है और हाथ थाम कर उसे सहारा देता बाहर लाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो बेड पर बैठकर पूछती है। आपने अपना वादा पूरा करना है इसलिए। वो शूज उठाकर उसे पहनाता कहता है तुम मेरे जूतों को हाथ क्यों लगाते हो? वो उसका हाथ थामकर हटाती कहती है। वो सर नीचे करके हंस देता है। हंसो नहीं, मुझे वापस ले जाओ मिस्टर गैंगस्टर। वो उसकी थोड़ी पकड़कर ऊपर करती हुक्म देने वाले अंदाज में कहती है। चिंटी काफी बहादुर नहीं होगी? अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वो मुंह खोलकर कहती है। वो उसकी शक्ल देखकर सर झटक कर कहका लगा देता है। वो सर नीचे करके नाराज हो जाती है। उठो, ब्रेकफास्ट करना है। वो खड़ा होता हाथ सामने करता है। वो लट्ठे मार अंदाज में उसका हाथ थामती खड़ी होती है। वो उसे सहारा देकर बाहर लाता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी किचन की तरफ देख रही थी। तभी वो ट्रॉली लिए बाहर निकलता है और टेबल तक आकर सारी प्लेट्स वगैरह टेबल पर रखता है। चेयर खिसका कर बैठ जाता है। वो एक गोल टेबल थी जिसके इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखी गई थी। पीछे 2 कमरे थे और सामने लिविंग एरिया बना था जहाँ काउच रखा गया था। उसके सामने एक टेबल थी शीशे की। सामने शीशे के दरवाजे थे जिन्हें खोल रखा था। सफेद ही 7 पर्दे थे। वो इतना बड़ा नहीं था मगर निहायत खूबसूरत था और खूबसूरती से सजाया गया था। वो उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराकर हाथ की ड्रेसिंग करता है और उसे ऑइंटमेंट लगाती है। उसका हाथ पकड़कर हथेली पर लगा देती है। वो उसे मुस्कुराकर देखता रह जाता है। बाकी सब कहाँ है? वो उसे ब्रेकफास्ट करवाने के बाद काउच पर लाता है। वो उसे दवाई देकर गिलास सामने रख रहा था जब वो उसे देखती पूछती है यहाँ कोई और नहीं है विश? वो उसे घूर कर सही बैठने का इशारा करता है। जवाब देता है। वो ठीक से बैठी पास पड़ा एलसीडी का रिमोट उठा लेती है। मुझे फिल्म देखनी है। उसके साथ बैठी उसे देखकर कहती है देख लो। वो लैपटॉप सामने रखता है, शॉल उठाकर उस पर और खुद पर अच्छी तरह उड़ाकर लैपटॉप दोबारा उठाकर काम शुरू कर देता है। वो मसरूफ अंदाज में जवाब देता है मेरा फ़ोन दो। वो हाथ आगे करके मांगती है। वो यहाँ नहीं है विश। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर और हाथ तेज टाइपिंग करने में मसरूफ थे। उफ तो कहाँ है? देखो, वो झिंझलाकर कहती है। कौन सी देखनी है? वो स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखता पूछता है। वो थोड़ी पर हाथ रखे सोचती है। उसकी हरकत पर गहरा मुस्कुरा देता है। डीडीएलजे। वो खुश होकर कहती है। वो सर हिलाकर अपना फ़ोन निकालता उसे फिल्म लगा कर दे देता है। वो उसके पास होती कंधे पर सर रखे फिल्म देखने लगती है। वो एक नज़र उसे देखकर अपने काम पर लग जाता है। 1 घंटा हो गया था उसे फिल्म देखते। उसका कुछ खाने का दिल कर रहा था मगर वो कभी भी बीच में उठती नहीं थी और अब तो उठ भी नहीं सकती थी। वो फिल्म पॉज करती उसे देखती है जो अब भी अपने काम में लगा हुआ था। वो उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करता है। रुख मोड़कर उसे देखता है। कुछ चाहिए? उसे खामोश देखकर वो खुद पूछ लेता है। वो मासूम शक्ल बनाकर सर हाँ में हिलाती है तो वो उसका सर आराम से हटाता लैपटॉप सामने रखता किचन में चला जाता है और कुछ लम्हों बाद हाथ में चॉकलेट का जार लिए बाहर निकलता है। यमी। वो उसे जार लेकर खुश होकर कहती है। वो मुस्कुराकर वापस बैठ जाता है। उसे बहुत जल्दी खुद से अटैच कर चुका था। फिल्म का आखिरी सीन चल रहा था जिसमें वो काजोल का हाथ पकड़े खड़े थे। उफ बुड्ढे अंकल, छोड़ दो ना हाथ। वो इंतजार कर रहा है, ट्रेन गई तो नहीं आनी। वो मुंह से एक चम्मच निकाल कर देखती कहती है। वो उसकी आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा होता है। वो वॉल्यूम ऊंचा करके बैठी थी जिससे वो उसे भी आवाज़ें सही से सुनाई दे रही थी। याहो भागो, वो चिल्लाकर कहती। हाथ उठा, हाथ हवा में मारती है ये फरामोश करके कि उसका जख्म भी दुख सकता था। विश। वो उसकी हरकत पर उसका हाथ नरमी से नीचे करता उसे डांटता है। उफ खामोश रहो। वो पूरी तरह उसमें टूट चुकी थी इसलिए उसे हाथ छुड़ाती कहती है। वो आगे होकर फिल्म पॉज कर देता है। उसकी हरकत पर वो घूर कर रह जाती है। क्या है? अंदाज लट्ठे मारता। क्या तुम पहली बार देख रही हो? अगर हाँ तब भी आराम से बैठो, जख्म ताज़ा है, दुख जाएगा। वो उसे सही से अपने हसार में लेता समझाने वाले अंदाज में कहते हैं। अच्छा ना, देखने दो, मेरा फेवरेट। वो उसके होंठों पर उंगली रखती चुप कराकर दोबारा फिल्म लगा देती है। वो उसकी हरकत पर मुस्कुराकर उसकी उंगली चूम कर पकड़ लेता है मगर उसका ध्यान तो वहां था इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं देती। वो उसका वही हाथ थामकर अपना काम करने लगता है। हो गई खत्म? वो फिल्म खत्म होते ही गहरी सांस लेती कहती है अच्छी बात है, अब आराम करो। वो उसे फ़ोन करके अपने पास फ़ोन पकड़ के अपने साइड रखता है और उसके सर कंधे पर रखता कहता है मगर मुझे नींद नहीं आई। वो उसकी उंगलियों से खेलती बच्चों की तरह कहती है आ जाएगी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता कहता है ऐसे ही देर में सो जाती है। ऐसे ही वो थोड़ी देर में सो जाती है तो उसे आराम से सुलाकर शॉल से पूरा उसे ढांपता, पाँव टेबल पर रखे इसी होकर दोबारा काम में मसरूफ हो जाता है। अहान लिविंग एरिया में बैठा फोन पर कुछ टाइप कर रहा था जब मूसा आता उसे के पास थप करके बैठ जाता है। वो उसकी हरकत पर घूर कर एक्सक्यूज करता फ़ोन बंद करता है।
तेरी पेशी है आज। वो जिब्रान को अंदर दाखिल होते देखकर उसे आंख मार कर कहता है। वो उसकी बात पर आंखें सिकुड़ता है। मैंने कुछ नहीं बताया, जलाद को सब पता होता। वो दोनों हाथ खड़े करके कहता है। वो सर थाम कर बैठ जाता है। वो जानता था वो कौन सी बात कर रहा था। आहान। जिब्रान उसके सामने बैठकर उसे पुकारता है। वो सर हाथों से निकाल कर उसे देखता है, मगर उसकी बात सुनकर अंदर से जितना हैरान होता है इतना खुश भी होता है। जिब्रान मुस्कुराकर खड़ा होता है, उसका कंधा थपथपाकर बाहर निकल जाता है और मूसा उसे शरारती नजर से देख रहा होता है। वो शाम के वक्त आंखें मसलती उठ बैठती है। वो वहां अकेली सो रही थी, मगर सामने श्याम का लैपटॉप पड़ा था। वो हाथ नीचे रखकर सहारा लेती उठ बैठती है। वो शायद किचन में था, वहां से आवाज आ रही थी। वो बाल एक हाथ से सही करने की कोशिश करती है, मगर नहीं होते, तो वो यूं ही बाल खुले छोड़कर कैचुए लगाती है। तभी वो टिश्यू से हाथ साफ करता बाहर निकलता है। वो उसके पीछे आकर खड़ा होता है, उसका सर चूमकर आगे आता है। फ्रेश हो जो, फिर एक्सरसाइज करवानी है। उसका हाथ थाम कर खड़ा होता अंदर ले जाते कहता है। वो उसकी बात पर सर हिला देती है। 2 दिन हो गए थे उनको यहाँ आए हुए। वो उसे दिन में 2 बार एक्सरसाइज कराकर उसे इतना कर दिया था कि उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, बस इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो आराम आराम से चलती थी। वो इस वक्त भी एक्सरसाइज कर रही थी। वो सामने खड़ा था थामने के लिए। पाकिस्तान। मैं भी अपने मामा बाबा के सामने बैठी थी। क्या बेटा हम हाँ कर दें? उसकी वालदा उसे देखकर पूछती हैं। आप लोग जो चाहो। वो सर झुकाकर उनको कह देती है। बेटा सोच लो, वहां पहले भी आरुष है। हमें उनकी तफ्तीश करनी चाहिए। कैसे हैं? उसके वालिद उसके पास बैठते कहते हैं। वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और हमारी बेटी भी उन्हीं की वजह से महफूज है। एहसान है उनका। इतनी मोहब्बत से उस खातून ने बात की, और आरुष को मेरा बच्चा मेरी जान कह रही थी। मुझे लगता है अल्लाह का नाम लेकर वहाँ कर देनी चाहिए। उसकी वालदा अपने शौहर को समझाने वाले अंदाज में कहती हैं। हाँ, मगर उन्होंने जैसे आरुष के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा और इतना दूर लेके, मेरा दिल नहीं मानता। वो महविश को देखकर कह रहे थे। उनके पास बैठी उंगलियां चटका रही थी। उस शख्स ने फोन किया और बस यही कहा अपनी अम्मी को दो, कि उसके पास उनका नंबर नहीं होगा। बस उसे क्या सुनना चाहता था? नहीं, बस उसने भी कहकर फोन किसी को दे दिया था। वो फोन जिसमें अपनी अम्मी के पास लेकर आई थी, अब्बू भी उसके मौजूद थे। उन्होंने उसका रिश्ता मांगा था और ये भी कहा था कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे हम आरुष को लेकर आए हैं वैसे नहीं लाएंगे इसे। वो खुश हुई थी कि उस शख्स को इसकी फैमिली के जवाब की कितनी अहमियत है। हाँ, और भाई ने कहा ना वो महफूज है, वो खुद ही अब वहाँ रह रही है, उसने ही भेजा है। मैं कहती हूँ कि जब वो फ़ोन आए हाँ कर दीजिएगा, अल्लाह मालिक है। वो कहकर महविश को लिए बाहर निकल जाती हैं और पीछे आरुष के वालिद को फ़ोन करके मशवरे करते हैं। अहान से उनकी तो बात अच्छे से हुई थी, उन्हें एतराज़ नहीं था, मगर उन्होंने इतना कहा था कि उनसे कहो यहाँ कर बात करें, जिससे उन्होंने कल उन्हें फ़ोन पर बता देना था। उम्मान। वो रात को सोने के लिए अंदर आई थी। वो बेड जितना नहीं था। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं कहाँ सोऊंगी? उसे घूरती जो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था कहती है। अब क्या हुआ विश? वो जूते रैक में रखता हाथ धोकर आता पूछता है। देखो बेड जितना छोटा है, अगर चाहते हो मैं खामोश रहूं तो जाओ दूसरे कमरे में। वो पिलो उठाकर उसे मारती खुद बैठ जाती है। वो कुछ बोलने लगता है, मगर एक नजर बाहर देकर खामोश हो जाता है और बस कहता है तो इतना ओके। वो ये कहकर पिलो लेता बाहर निकल जाता है और जो खुश हो रही थी कि उसने उसकी बात मान ली। लेटने की कुछ देर बाद इसे खौफ आन घेरा है। बाहर अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। वो खौफ से उठ बैठती है। वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं करती। उस डर की वजह से उसे बार बार किसी की मौजूदगी अपने पीछे महसूस होती है। वो डर कर जूते भी ना पहन सक रही थी कि कोई उसके पास ना पकड़ ले। तभी एक जोरदार धाड़ने की आवाज आती है। अब उसकी बस हो गई थी। वो चीख मारकर नंगे पैर बाहर निकलती है और दूसरे कमरे में दाखिल होने से पहले उसे वो बाहर काउच पर सोते नजर आता है। आन उसके पास भागकर जाती, पूरी ही लिपट जाती है। वो जो सो रहा था कि वो बस गुस्सा करेगी कि उसके रोने पर उसे हसाब में लेता नरमी से थपथपाता है। तुम जान कर छोड़ के आए। वो सो करती है, उसमें चुपी से शिकायतें करती है। वो गहरा मुस्कुरा देता है, मगर वो जवाब दिए बिना उसके बाल सहलाता रहता है। आई हेट यू। उसे खामोश देकर उसके सीने पर मुक्के मारती कहती है। वो वापस उसे खुद पर गिराकर शॉल डाल लेता है। वो रोते रोते ही सो जाती है। वो बस आंखें बंद के लेटता है और उसकी धीमी धीमी सांसों की आवाज सुन आंखें खोल देता है। वो सुबह उठी तो वो वैसे ही सो रही थी और वो उसके बालों से खेल रहा था। वो नाराजगी से उठकर अपने बाल छुड़वाती अंदर कमरे में घुस जाती है। वो उठकर बैठता फोन उठा लेता है जो उसके अंदर जाने के बाद रिंग कर रहा था। वो कमरे में अब नहीं डर रही थी। वो रात को ही अक्सर डरती थी। वो वॉशरूम में जाकर मुंह पर छींटे मारती, मिरर में खुद को देखती और आंखें बंद कर लेती है। उसकी बैंडेज कल एक लड़की ने आकर के दी थी और बाहर निकल कर ड्रेस लेती चेंजिंग रूम में घुस जाती है। वो बाहर खड़ा कॉल पर बात कर रहा था। वो सब उसके कहने से ही तो हो रहा था। जिब्रान
اسے ان کے وہاں آنے کی دعوت کا بتا چکا تھا، جس پر کچھ سوچتے اس نے ہاں کر دی تھی۔ وہیں اسے ایک دو اور باتیں کرتا فون جیب میں رکھتا اندر آ کر دروازہ بند کر دیتا ہے اور بیڈ روم کے ساتھ ایک دروازہ کھولتا اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اندر ایک سوئمنگ پول تھا اور ایک بڑی سی جگہ تھی۔ آگے بڑھ کر تھوڑا فاصلہ پر ایک اور دروازہ تھا، وہ اس کا ایکسرسائز ایریا تھا۔ وہ سب سے پہلے وہاں جا کر چینج کرتا، سوئمنگ پول میں جمپ کر دیتا ہے اور اس کی یخ ٹھنڈی سردی میں بھی سوئمنگ کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے اس کے کپڑے پہنتی باہر نکلتی ہے۔ گرے ٹراؤزر، بلیک شرٹ، بالوں کا میسیج جوڑا تھا جو تھوڑا سا کھڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لٹیں وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ان کپڑوں میں کوئی بچی لگ رہی تھی۔ وہ شال اٹھا کر کندھوں پر لیتی باہر نکل جاتی ہے۔ اسے پانی کی آواز وہاں سے گزرتے ہوئے آتی ہے، مگر وہاں جانے سے پہلے وہی لڑکی کل جس نے اس کی بینڈیج کی تھی وہ باہر آ کر اسے کھانے رکھنے کا بتاتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ لڑکی مسکرا کر باہر چلی جاتی ہے۔ یقیناً یہ کہیں پاس ہی رہتی ہے جو یہاں آ جاتی ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہے، اسے پھر سے پانی کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نگاہ دروازے سے ہٹاتی ہے، اس کمرے کا دروازہ کھولتی ہے، مگر اندر دیکھ کر اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کمرہ ہے ہی نہیں۔ اسے ٹھنڈ میں سوئمنگ کرتا دیکھ شاک ہو جاتی ہے۔ آن کیا پاگل ہو، سردی ہے دیکھی ہے، پلیز باہر آ جاؤ، وہ آگے آ کر کہتی ہے۔ وہ پول کے قریب ہی کھڑی تھی، مگر وہ بغیر جواب دیے سوئمنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے شوز سے پاؤں نکالتی ہے، ایک پاؤں پانی میں ڈالتی ہے۔ آہ آئی، وہ چیخ مار کے پاؤں باہر نکالتی کیونکہ وہ پانی برف جیسا جما دینے والا تھا۔ وہ شخص کیسے کر رہا تھا؟ اف آن، آئی سویر، باہر آؤ ورنہ۔ اس کی ورنہ پر روک کر اسے دیکھتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس نے اسے چیلنج لے لینا تھا۔ آن پلیز باہر آ جاؤ، وہ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا، اندر جا کر باہر نکلتا، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت ہلکی تھی کیونکہ اس نے جس طرح گولی لگی تھی اس طرف والا ہاتھ کیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اسے پاس ایک دروازہ کھول کر اندر لاتی کہتی ہے۔ وہ کمرہ گرم تھا، سچ شکر، جاؤ چینج کرو۔ وہ اسے کبرڈ سے سوٹ نکال کر دیتی، ٹاول دے کر واش روم میں بھیجتی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر اندر گھس جاتا ہے، اسے باہر آنے تک چائے بنا لاتی ہے اور اسے ڈھانپ کر ٹیبل پر رکھتی، پاس پڑے کوچ پر اسے بٹھاتی ہے۔ I'm not a child، وہ اسے یوں کرتے دیکھ سکون سے کہتا ہے۔ Yes you are، وہ اس کی حرکت کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی شال اسے اچھے سے اڑا دیتی ہے۔ وہ چائے اٹھا کر اسے دیتی، پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے یوں فکر کرتے دیکھ مسکرا دیتا ہے۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے کیا؟ تم واقعی پاگل ہو۔ اور ایک منٹ، وہ رکتی ہے۔ اس نے ٹی شرٹ پہنی تھی، اس کا گلا بڑا تھا جہاں سے کوئی لال سی لکیر نظر آ رہی تھی زخم کی۔ ان یہ کیا ہے؟ وہ وہاں انگلی رکھتی پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر شال کر لیتا ہے۔ وہاں اس کے کہنے پر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ آگے ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے جو ابھی تو ٹھنڈا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ کچھ دیر میں بخار کو گلے لگانے والا تھا۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتی اسے رگڑتی ہے، اس کی حرکت پر وہ کہکا لگا دیتا ہے اور ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتا اسے اپنی طرف کھینچ کر حصار میں لے لیتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اسٹاپ بیہیونگ لائک دس پرنسس، وہ شال میں لے کر کہتا ہے۔ سامنے ڈمبل زمین پر پڑے تھے اور کچھ مشینز بھی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، اثر کا وقت تھا۔ وہ دونوں وہی سوئے ہوئے تھے۔ اس کا سر اٹھا کر نرمی سے کوچ پر صحیح سے رکھتی اٹھ جاتی ہے۔ شال کافی نہیں تھی، مگر وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، اس لیے ایک بلینکٹ لا کر اس پر اچھے سے اڑا دیتی ہے۔ اس کی سوچ کے مطابق اسے بخار چڑھ گیا تھا، اس کا ماتھا تپ رہا تھا بخار سے۔ وہ باہر جا کر اس کے لیے قہوہ بنانے کے لیے رکھ کر 4 فرض ادا کرتی، قہوہ کپ میں ڈالتی، میڈیسن اٹھا کر بخار کی ڈھونڈتی ہے۔ فرسٹ ایڈ وہیں کچن میں موجود تھا، وہاں سے بخار کی دوائی لیتی، ٹرے میں پانی کے ساتھ قہوہ اور دوائی رکھتی، اس کے پاس جاتی ہے۔ اب اٹھ کر بیٹھا، کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ یہ کیا مٹی کا بنا ہے؟ اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتی اس تک پہنچتی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، ٹرے ٹیبل پر رکھتی، اس کے دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس میں دوائی رکھتی، گلاس آگے کرتی ہے۔ وہ اسے گھور رہا تھا، مگر وہ بھی اسے ڈبل گھوری سے نوازتی ہے، جس کی برابر وہ فون کٹ کرتا دوائی کھا لیتا ہے۔ وہ اب قہوہ اسے دیتی ہے۔ وی اسٹاپ دس نانسنس، میں ٹھیک ہوں، وہ بھی اور بولتا وہ اس کے منہ میں تھرمامیٹر ڈال دیتی ہے۔ وہ اسے گھور کر نکالنے لگتا ہے۔ تمہیں میری قسم نہیں نکالنا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے صحیح سے رکھ دیتا ہے۔ وہ کچھ منٹ بعد اسے لیتی ہے۔ بخار 102 تھا اور وہ شخص اسے جتانے کے اس کے آگے دکھاتی ہے، جس پر وہ بس نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ کون سے جن چمڑ گئے تھے جو اتنے ٹھنڈ میں پانی میں ڈوب گئے؟ وہ آگے ہو کر شال ٹھیک کرتی، لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھتی ہے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اف تمہیں سکون نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیتا ہے۔ وہ چڑ کر اسے دیکھتی ہے، اسے اس کا تپا تپا چہرہ مزہ دے رہا تھا، اس لیے انجان بنا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ آگے آ کر زور سے اس کا لیپ ٹاپ بند کرتی ہے، اسے چھین کر صوفے پر رکھتی ہے۔ وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا۔ مسٹر گینگسٹر پلیز، وہ کمفرٹر اوپر کرتی ہے، ایک لفظ چبا کر کہتی ہے۔ وہ کمفرٹر اس کے ہاتھ سے چھینتا، اس کا ہاتھ پکڑتا گود میں گرا لیتا ہے۔ اس نے احتیاط سے اسے تھام رکھا تھا، جس سے اس کا زخم تھوڑا بھی درد نہیں ہوا تھا۔ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتا ہے، وہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، ٹھڑپن چھوڑ کر، وہ دانتوں تلے لب دبائے کہتی ہے۔
وہ اسے ٹھرکی پر ہنسی روک کر اسے دوسری سائڈ کرتا، خود میں بھیج کر کمفرٹر اوڑھتا، سوتا بنتا ہے کیونکہ اب اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ دوائی نے بھی اس کے سونے کے بعد کام کرنا تھا۔ پاکستان، آپ کے کیوں اتنا ان پر یقین ہے؟ آروش کی والدہ اپنے شوہر کے پاس آتی کہتی ہیں، وہ نکل کے اپنے بھائی سے ہوئی بات بتا چکے تھے۔ یہ میں نہیں جانتا، وہ کسی سوچ میں تھے، ان کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر میری بچی آئی تو میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ خود تو نہیں آئے، لینے گئے تھے، لے کر نہیں آئے۔ ایک ماں سے پوچھے کتنا روتی ہوں، تڑپتی ہوں اس کے لیے، کب سے کال بھی نہیں کی اس نے۔ وہ نہیں کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے وہ ان سے ناراض ہے، اسے نہ لانے کی وجہ سے وہ سر داب بھر کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں جبران نے کال کی تھی، جو حسب توقع دیر سے ہے انہوں نے اٹھائی تھی۔ ہم پاکستان آ رہے ہیں، نہ صرف رشتہ لینے میں، اپنے بھائی کی شادی بھی کر کے ہی جاؤں گا۔ اندازے بیاں یہ لگتا ہے جیسے رشتہ نہ مانگو کوئی سودا ہو۔ آپ لوگ آ جائیں پھر بات ہوتی ہے۔ مہوش کے والد کہہ کر کال کاٹ دیتے ہیں۔ عمان، اس نے عشاء کی نماز ادا کرنی تھی، اس لیے اس کے وقت پر آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے حصار میں لیے محض خواب تھا۔ گھنی پلکیں ان سہزدہ آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی، نیند میں بھی ہونٹ آپس میں ببست تھے مضبوطی سے۔ اس کا ہر نقوش ایسا تھا کہ نظر رک جاتی تھی۔ اسے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ پچھلے 5 منٹ سے لگاتار اسے دیکھے جا رہی ہے۔ اف، کھڑوس بندہ، اسمائل ہی کر لیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہونٹ دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں اس کا چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے جاتی ہے، مگر ہچکچاہٹ میں روک دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ سو رہا ہے؟ وہ خود سے ہمت کرتی ہے، ایک انگوٹھا ہونٹ کی ایک سائیڈ اور شہادت کی انگلی ہونٹ کی دوسری طرف رکھ کر اسے اسمائل کا شیپ دیتی ہے۔ اس کا ڈمپل واضح ہو جاتا ہے جس پر اسے اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ہاتھ وہیں رکھے تبھی جب وہ اس کی انگلیاں ہاتھوں میں لیتا ہے۔ گرفت نرم تھی، وہ جو سمجھی تھی وہ شخص سو رہا ہے، اس کی حرکت پر جی جان سے لرزتی ہے۔ وہ فوراً اپنی انگلی کھینچتی اسے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، جو بے سود۔ اس کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ کیا ارادہ ہے مسز؟ وہ اس کے ہونٹ کے تل پر انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً انجان بنتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسی ضبط کرتا ہے اور آئیبرو چکاتا ہے۔ چھوڑو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اس کے ساتھ سے نکلنے کی کوشش کرتی مچلتی ہے۔ وہ اسے نرمی سے چھوڑ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ ایسے غائب ہوتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اس کی رفتار پر ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے ہنسی روکتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر منہ بنا اس کے پاس آتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتی ہے، جو اب کم تھا، سچ شکر۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے اس کے اور اپنے کچھ بنانے کے لیے۔ اسے باہر جاتا دیکھ شال کندھوں پر لیتی باہر آتی ہے۔ شال اس کے بال کھینچتی ہے جس کی وجہ سے وہ سر پر نہیں لے رہی تھی۔ وہ کچن میں پڑا ناشتہ دیکھتا ہے جو ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ وہ اس کے گھر کے ٹیک کیئر کرنے والی کی بیٹی تھی اور اس کا گھر بھی پاس میں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر یہاں کی اکثر صفائی کروا دیتا تھا اور روزانہ باہر گارڈن کا خیال بھی وہی رکھتا تھا جو اب تک سردی کی وجہ سے آروش دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن تک آتی ہے۔ اس بار زخم پر درد ہو رہا تھا، وہ اب چل بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے کچن میں آ کر چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی پر رخ موڑ کر اسے دیکھتا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آتا، شال اتار کر سائڈ پر رکھتا پوچھتا ہے۔ میں نے تو کوئی ایکسپریشن نہیں دیا۔ اف، یہ شخص ہے کیا؟ وہ سوچ کر اسے دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں، وہ جواب دے کر ہونٹ بھینچ لیتی ہے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے وش، کیا کیا ہے تم نے؟ وہ شرٹ پر بینڈیج کی جگہ سے لگا خون دیکھ کر وہ کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آہ! وہ آخر میں کرا کر رہ جاتی ہے۔ اس کا درد محسوس کرتا اسے خود میں بھینچ کر اس لڑکی کو بلاتا ہے جو کچھ دیر بعد اپنے والد کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر تھی، اس لیے اس کے پاس سامان بھی تھا۔ شان اسے سہارا دے کر کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتا ہے۔ مجھے نہیں کرانی چینج جان، مجھے درد ہوتا ہے۔ پہلے بھی اس نے کتنا درد ہوا تھا، اب تو پہلے سے درد شروع تھا، آگے چینج کرے گی تو ڈبل۔ وہ سوچ کر ہی ڈر جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں باہر ہی ہوں۔ وہ اس لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، نہیں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتی ہے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ جاتا ہے۔ وہ دشمن جان سے کیا کہتا ہے؟ اس کا درد اسے کتنا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا یہ زخم بار بار اسے دیے جانے والے کو زندہ کر کے مارنے کا چاہتا تھا۔ وش، ریلیکس۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ وہ حامد سر ہلا دیتی ہے۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی کا خیال کیے بنا اس کا ماتھا چومتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے اس عمل پر وہ خفت سے سرخ پڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بینڈیج چینج کر کے چلی جاتی ہے اور آروش بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ٹائم پر میڈیسن دینے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ اس کا زخم خراب ہونے لگا تھا، شاید زیادہ چلنے پھرنے سے اور ہاتھ کو بہت استعمال کرنے سے۔ وہ اندر آ کر پہلو بدل کر رہ جاتا ہے، وش، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دیتی، روتی رہتی ہے، میری جان۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا، ہاتھ تھامتا بوسہ دیتا ہے، مگر وہ اسے ہاتھ چھڑا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کے یوں بچوں والی حرکت پر نہ چاہتے مسکرا دیتا ہے۔ اس کے لہجے کی محبت پر اس کا اور رونے کا دل کر رہا تھا۔ اس کی محبت سچ میں بے انتہا حسین تھی۔ وہ جب بھی محبت سے بات کرتا تھا اس کا دل اچل کر حلق میں آ جاتا تھا اور اتنی تیزی سے دھڑکتا تھا جیسے ابھی سارے بار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہیں وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز ہی نہ سن لے۔ وہ اسے محبت کر بیٹھی تھی اور یہ اعتراف نہیں کر پا رہی تھی، جانتی نہیں تھی اسے محبت چاروں شانے چت
करने के मकाम पर लाने वाली थी। प्रिंसेस, वो गंभीर आवाज में उसे पुकारता है। मैं ठीक हूँ। वो आंसू पूंछती उसके सीने से सर टिका देती है। वो उसके गिर्द हसार बांधता सर चूम लेता है। मुझे भूख लगी है आन। वो उसे सर उठाकर देखकर कहती है, ओके प्रिंसेस, तुम यहीं बैठो। वो माथा चूमता उठकर खड़ा होता है। मैं अकेली नहीं बैठूं, मैं आऊंगी साथ। वो उसे घूर कर कहती उसके साथ किचन में जाती है। वो शेल्फ पर बैठी उसे देखे जा रही थी, जो फ्राइंग पैन में अब चिकन डाल रहा था। क्या ओमान में स्नोफॉल होती है आन? उसके पास पड़ा चॉकलेट जार उठाती पूछती है। नहीं, वो मसरूफ अंदाज में जवाब देता है। ओह, वो उदास होकर चेहरा झुका लेती है। उसे बचपन से स्नोफॉल देखने का शौक था। उसे उदास देकर उसके हाथ से जार लेता नीचे उतारता है। ये लो। वो उसे कॉफी का कप देता खाना टेबल पर लगाता है। वो कॉफी का मग टेबल पर रखती अपनी जगह बैठती है। वो उसके चेहरे पर उदासी देख चुका था। वो झुककर सर चूमता उसे खाने की तरफ मुतवज्जो करता है। वो सुबह उठी तो शियान नहीं था और वो उसकी ही जगह सो रही थी। वो अंगड़ाई लेकर खिड़की के बाहर देकर खड़ी होती वॉशरूम की तरफ मुड़ जाती है, मगर अगले ही लम्हे पलटती है और जल्दी से विंडो तक आती है। स्नो? वो हाथ बाहर के जाकर खुशी से और हैरानी से बड़बड़ाती है। OMG, मगर उसने कहा था यहाँ नहीं होती। वो दोनों हाथ बाहर करके उसे अपने हाथ पर गिराकर हाथों पर ठंडक महसूस करती है। वो ऐसे ही बगैर शॉल के बाहर निकल आती है। उसने रात को नमाज के बाद शर्ट पहनी थी। वो खराब होने की वजह से उसने उसकी बटन्स वाली ब्लैक शर्ट के साथ ट्राउजर पहना हुआ था। उसे उसके कपड़े इतने बड़े थे कि उसकी शर्ट उसके घुटनों के थोड़ा ऊपर ही आ रही थी। ट्राउजर को भी नीचे से फोल्ड किया गया था। बाल उसने उठकर खोले थे, जो पूरी कमर पर आबशार की मानद फैले हुए थे। वो क्यूट बच्चे की तरह तो पहले ही लग रही थी, मगर स्नोफॉल को देखकर जो बच्चों जैसी उसके चेहरे पर खुशी थी, तो नजरों में सुकून की लहर दौड़ी थी। जलते देर पर पानी की बूंद गिरी थी उसके उदास चेहरे पर खुशियों के रंग देखकर। वो दबे कदमों बाहर आती लिविंग एरिया की ग्लास वॉल पूरी खोलकर बाहर निकल दिया। वाह, वो बाहर नहीं आई थी, इसलिए आज बाहर का नजारा देखकर वो घूम कर यहाँ वहां देख रही थी। स्नोफॉल से इर्द गिर्द का मंजर निहायत खूबसूरत लग रहा था। एक तरफ बेंच पड़े थे और आगे जाकर एक लंबी कतार में गार्डन था। उफ, मुझे लगा ये छोटा सा है। वो पूरी जगह देखकर कहती है, क्योंकि अंदर रहने से यही मालूम होता था, मगर बाहर आकर पता चला था वो कितना बड़ा है। दूसरी तरफ गार्डन से जाकर एक लंबी कतार सीढ़ियों की थी। वो अभी ऊपर चलती उसे कोई नरमी से बाजू में उठा लेता है। तुम्हें चलने की इजाजत देकर गलती की है प्रिंसेस। वो सीढ़ियां चढ़ता उसे मोहब्बत से देखकर कहता है। उसे यूं खुद को देखने पर वो ब्लश कर जाती है। द ब्यूटीफुल सीन एवर, उसका गाल चूमकर कहता है। क्या? वो उसे सवालिया नजरों से देखती है। जब ये पिंकिश होते हैं। वो शिद्दत से दोबारा उसका गाल चूमता कहता है, ओए मिस्टर गैंगस्टर, हद में रहो। वो उसकी हरकतों पर घूर कर कहती है। उसके घूरने पर मुस्कुरा देता है। तुम्हें पता है तुम्हारे ये गाल कितने खूबसूरत लगते हैं जब तुम ब्लश करती हो। ये बहुत पिंकिश हो जाते हैं और गर्दन भी सफेद से पिंकिश हो जाती है। मुझे वो मंजर अपने दिल के करीब लगता है। वो आखिरी सीढ़ी पर आकर से उतारता मगर अपने हसास से आज़ाद नहीं करता। वो आज पहली बार यूं मोहब्बत का इजहार कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? वो उसके इस अंदाज पर हैरान होकर पूछ बैठती है। तुमसे इश्क। वो झुककर उसकी गर्दन चूमता उसका हाथ थामकर आगे बढ़ता है। वाह, वो जैसे ही पलटती है उसके मुंह से निकलता है, क्योंकि ऊपर शीशे की छत थी और पूरे हॉल में सफेद रेशमी पर्दे थे। आगे जाकर एक दरवाजा था शीशे का, जो बालकनी में खुलता था। वो जितना हॉल था उतनी ही लॉन्ग। वो सबसे ज्यादा खुश इसलिए हो रही थी, वहां भी ऊपर के शीशे की छत खुलने से स्नो अंदर आ रही थी, मगर साथ में सफेद फूल भी थे। आगे आकर दोनों हाथ खुलती चेहरा ऊपर कर लेती है और उसकी खुशी पर मुस्कुरा कर देखता है। तुमने कहा यहाँ स्नोफॉल नहीं होती। वो रुककर उसके पास आती है। तो करवाई जा सकती है अपने सुकून वजूद के लिए। वो उसकी आंखों में देखकर झुककर गंभीर आवाज में कहता है, मीन्स ये सब तुमने करवाया? वो हाथों में बर्फ लेती खुशी से पूछती है। वो उसके कहने पर सर को खम देता है। थैंक यू सो मच। वो अचानक उसे गले लगा लेती है, मगर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती है, खफत से सुर्ख पड़ती है और कुछ फासले पर हो जाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे जिंदा रहने की वजह है। वो उसके खुद के करीब करता है। वो उसके यूं करने पर नजरें नीचे रखती है। उसे उसकी कुर्बत बुरी नहीं लगती, उसे शर्म आती है, जिससे उसका गाल और गर्दन सुर्ख हो जाते हैं। Someone is blushing। वो दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध कर मुस्कुरा कर कहता है, Someone trying to be romantic gangster। वो चेहरा ऊपर करके कहती है, And someone get blush on my comment। वो उसकी मुस्कुराती नजरों में देखकर कहता है, Cute। वो बर्फ के साथ हाथों में फूल जमा करती है। उसे मुस्कुराती नजरों से देखकर कहती है, Just like you। वो फूल लेकर हथेली पर रखता, उसके चेहरे पर फूंक मारता। फूल भी उसके चेहरे पर फूंक मारकर फेंकते हैं। वो उनकी नरमाहट और उसकी फूंक मारने से आंखें बंद कर लेती है।
थैंक यू। वो उसके दोबारा कहने पर उसके होंठों पर उंगली रख देता है और जैकेट उतार कर उसे पहना देता है। वो खफा से सुर्ख पड़ती, क्या वो कब से बगैर दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी? वो तो अपने घर में कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी, सोते वक्त भी दुपट्टा होता था। शायद उसकी नजरें जिनमें हमेशा उसके लिए उसे इज्जत नजर आई थी। वाई यू कॉल मी प्रिंसेस ऑल द टाइम, वो पर्दे छूती कहती है। सो डू आई कॉल यू सेनोरिटा, वो हंसकर कहता। वो उसके कहने पर उसके बाजू पर मुक्का बनाकर मुंह बसोड़ लेती है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ व्हेन यू, वो आगे उसे बोलने से रोक देती है, होंठों पर उंगली रखकर। वो उसकी उंगली पकड़ लेता है। वो उसकी आंखों में शरारत थी। वो पहली बार उसे यूं देख रही थी जैसे उसमें कोई खो रहा हो, वजूद उसमें वापस लौट आया हो। वो और हसीन लग रहा था मुस्कुराते हुए। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, वो पीछे भाग कर जाती है। इस दिस अ चैलेंज, वो आईब्रोज काकर पूछता है। यप गैंगस्टर, वो पर्दे को चेहरे से हटाती उसे चैलेंज करती है। वो उसके पास ही भाग जाता है मगर वो दूसरी तरफ भाग जाती है। यूं एक दूसरे के पीछे भागते अब खुद पर सिर्फ फूलों की पत्तियां महसूस कर रहे थे। स्नोफॉल यहाँ रुकी थी, बाहर हर जगह हो रही थी। उसके पास सारा हॉल भी शीशे का था, बाहर का सब कोई नजर आता था। वो हॉल के आखिर में जाकर एक पर्दे के पीछे ही छुप जाती है। वो उसे फौरन से घेरे में ले लेता है। कैसे कैसे पकड़ा? वो इतना दूर था, उसे लगा इतनी जल्दी कैसे? अपने वजूद की पहचान है उसकी, खुशबू मेरी सांसों में रची है। उसके पीछे से आसार में लिए हुए कहता है। उसकी कमर उसके सीने से लगी थी। वो थोड़ी उसके कंधे पर रखी उसे मोहब्बत से कह रहा था, यू आर सो स्ट्रेंज। वो उसे हसार से निकल कर कहती है, तो खो जाओ मुझे और समझो। वो उसकी आंखों में झांक कर कहता है। वो आंखें बंद कर लेती है। उसकी एक्सरसाइज करती निगाहें कहीं उसके अंदर तक न झांक लें उस डर से। आज उसकी इस मोहब्बत पर वो एतराफ़ कर चुकी थी। वो उसे मोहब्बत करती है मगर उस शख्स के सामने उसमें हिम्मत नहीं थी। वो उसकी आंखें चूमता उसे नीचे लाता है। वो चेंज करके बाहर आई थी, शॉर्ट फ्रॉक के साथ ट्राउजर था। विश चलो हमने आज निकलना है। वो अंदर आता उसे देखकर कहता है, क्या हम वापस जा रहे हैं? उसे देखकर उदासी से कहती है, प्लीज फास्ट विश। उसे एक नजर देखकर कहता, अपनी सारी जरूरत की चीजें उठाने लगता है। वो हिजाब उठाकर करती साथ में कंधे पर शाल ले लेती है। कुछ ही देर में वो लोग निकल जाते हैं। वो जानता था वो उदास है मगर उसका बहुत सा काम पेंडिंग था। वो रास्ते में सो चुकी थी। उन्हें घर आते आते आधी रात हो चुकी थी। उसे बाजू में उठाता अंदर ले जाता है। क्या हम पहुंच गए? वो भी सीढ़ियां चढ़ रहा था जब वो नींद भरी आंखों को खोलकर पूछती है। यस प्रिंसेस। वो उसका माथा प्यार से चूमता आगे बढ़ता है। वो नींद में थी, उसके दोबारा सो जाती है। वो इशा के बाद निकले थे और अब तहज्जुद भी गुजर चुकी थी। वो उसे सिलाकर शूज उतारता, उस पर कंफर्टर उड़ा देता है और खुद भी चेंज करके फ्रेश होकर आता, उसके साल में लेता सो जाता है। सुबह की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है जिसकी वजह से किस्मसा कर आंखें थोड़ी सी खोलकर टाइम देखती है। अभी सुबह के 7:30 थे। वो सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। वो ब्लैक सूट पहने बिल्कुल तैयार था। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत और उस पर गजब काला रंग था। तुम इतनी सुबह जाते हो? वो मुश्किल से आंखें खोलती उठ बैठती है। आज जल्दी जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। वो उसके पास आता, कंप्यूटर ठीक करता उसे वापस लिटा देता है। तुम मुझे नमाज के वक्त उठा देना प्लीज। वो तकिए को सर के नीचे ठीक करती उसे कहती है, ओके मैं कॉल कर दूंगा, बाय माई डॉल। वो जो कर उसका सर चूमता निकल जाता है। वो नींद में थी इसलिए जल्दी दोबारा सो जाती है। वो ऑफिस में बैठा था और एक शानदार बिल्डिंग थी। उसके ऑफिस का फर्नीचर भी ब्लैक कलर में था। वो मसरूफ सा बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था जब कोई आंधी तूफान बना अंदर दाखिल होता है। कमीने आहान की शादी हो रही है और मुझे बताया भी नहीं। वो शख्स उसके सामने खड़ा होता खूंखार नजर से देख कर बोलता है, ईगल के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई थी। वो ऐसे बैठा रहता है जैसे वो उससे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। अभी वो अपनी शादी पे याद है कैसे बुलाया था? और वाह रे, बेइज्जत भी खुलेआम किया था। एक नंबर का कमीना है तो। वो उसका लैपटॉप बंद करता अपनी भड़ास निकालने जाता है। जब जाना होगा आ जाना, उसे जवाब देता है जैसे सामने खड़े इंसान पर एहसान किया हो। क्या मतलब? मेरे भाई की शादी है। चल, इस कमीने से ही उम्मीद थी जो उसने तोड़ दी है। तो इससे तो कोई उम्मीद नहीं। ठीक कहता है मूसा, तो शादी के बाद पराया हो गया, सिर्फ अपने बेबी को संभालता है, आइंदा बात न करना। वो जाकर सामने बैठ जाता है। मुंह होश बना हुआ था। ईगल आईब्रोज गाकर उसे देखता है। जब बात नहीं करनी तो बैठा क्यों? जा। उस ईगल उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। मेरे यार का ऑफिस है। वो कंधे उचकाकर जवाबी कार्रवाई करता है। ईगल झुककर मुस्कुरा देता है। वाह रे, उसने तुझे हंसना सिखा दिया। वो मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। उसे जवाब देने पर उसके सामने उसका चेहरा लहराता है। उसे याद करके उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आती है। मेरे यार हमेशा खुश रहे। वो उसे यूं मुस्कुराता देख दिल से कहता है। उसके बाद वो मुस्कुराकर उसे देखता है। अब वो भी अगर वहां बेइज्जती करनी है तो मैं नहीं आऊंगा। अब भी अगर वहां बेइज्जती करनी है तो मैं नहीं आऊंगा। अपनी बीवी बच्चों को नहीं लाऊंगा। वो दोबारा मुंह बना लेता है। नहीं, भाभी को बच्चों को लाना, हमारे जाने से पहले तुम निकल जाना। बल्कि
ماں بابا پہلے جائیں گے تو تم نے ساتھ جانا ہے، وہ اسے اپنے پلان کیا کیا بتاتا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گی کل؟ اس کی بات پر اس کے ماتھے پر سلوٹیں بنتی ہیں۔ کیا یہ سوال ہے؟ وہ ایسے پوچھتا ہے جس پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ چل میں چلتا ہوں، ویسے وہ ٹھیک ہے اب۔ وہ مسافہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایگل بھی کھڑا ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر اس کا جواب دیتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، میں نکلتا ہوں، نہیں تو میرے بچے مجھے یاد کر کے امی سے چپک جائیں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر اسے آگے دھکا دیتا ہے۔ ابے تو لوہے کا ہے، مجھ معصوم پر ظلم نہ کرو۔ ہاں، میں آج رات کھانے کے لیے تیرے گھر ٹپک رہا ہوں، کھانا تیار رکھنا۔ وہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کہہ کر گیا تو لازمی آئے گا، اسے آروش کو بتانا ہی نہیں پڑے گا، وہ خود دیکھ کر سب جان جائے گی۔ آروش کا سوچ کر وہ بھگ دکھتا ہے جہاں 2 بج رہے تھے۔ یقیناً وہ اسی وقت نماز پڑھتی تھی۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر نکل کر بالکنی میں آ جاتا ہے۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی جب اس کے موبائل رنگ کرتا ہے۔ وہ منہ بنا کر منہ پر تکیہ رکھ لیتی ہے مگر وہ بند نہیں ہوتا تو لٹ مار انداز میں فون اٹھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فون ایک دفعہ پر کوئی نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا، مصروف ہے، اور میں حد سے زیادہ مصروف ہے۔ ایک سوئے ہوئے بندے کو اٹھا کر کیوں ایک گناہ کر دیا؟ ذرا شرم نہیں آتی؟ کسی بچی کی نیند خراب کرتے میرے نکے نکے خواب کی بد دعا لگ گئی تو آئندہ اس ٹائم ایک جہنمی انسان فون کیا تو میں تمہارا نمبر تم جو بھی ہو ایگل کو دے دوں گی، اس کے بعد اپنا حشر دیکھنا۔ آئی سمجھ، اب رکھو فون، بندہ مصروف ہے، تنگ کرنے نکل آتے ہیں۔ اس کی تو ہٹ گئی تھی، جو فون اٹھاتے اس کی ٹرین چھوٹ گئی تھی، وہ بولنے پر آتی تو بھول ہی جاتی۔ وہاں ایگل کھڑا اسے خاموش سے سنتا رہتا ہے۔ وہ فون رکھنے لگتی ہے۔ فش جب اس کی غمگین آواز اسے کانوں میں سنائی دیتی ہے، نیند فوراً سے اڑن چھوڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتی، نمبر دیکھتی ہے۔ جن اس نے اسی نام سے اس کا نمبر سیو کیا تھا۔ ہائے، میں نے اس سے اتنا سنا دیا، اب تو گئی آروش۔ وہ سر پر چپٹ لگاتی فون کان سے لگاتی ہے۔ جی، وہ منمنائی تھی۔ وہ اس کے ہلکے آواز پر مسکراہٹ روکتا ہے۔ تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا پرنسس۔ نہیں، اللہ کی۔ وہ اس کا جملہ ٹھیک کر کے وہ خاموش ہوتا ہے۔ خیر، تھینک یو اور بائے، اور ہاں سوری، انی پٹر پٹر سننی پڑی۔ وہ پھر سے جلدی بولتی فون بند کر دیتی ہے۔ وہ کب سے رکا ہوا کہکا لگا دیتا ہے اور نماز کے بعد تیار ہوتی باہر آتی ہے۔ وہ سارے آج ایک ساتھ لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، وہ باز سب کو سلام کرتا ہے۔ ارے ڈال، وہ سارے اکٹھے جواب دیتے ہیں۔ جبران اسے دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے، تو کیسی ہے؟ میسا اسے اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر جواب دیتی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ ہنسی روکتی ہے کیونکہ موسیٰ اور ہان اسے سخت خوری سے نواز رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ مشکل سے کہہ کر ضبط کرتی پوچھتی ہے۔ دماغ خراب ہوا ہے ہمارا، موسیٰ چڑ کر کہتا ہے۔